ಪಾರಾಡ್ತದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಜಾಡ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಡ್ ಅಂತ ಹತ್ತದ್ರದ್ದು ನೀರು ತುಂಬಿಸೋದು ಅರ್ಥನ ದುಡ್ಡು ಎಂಟು ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಥವ್ರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಫುಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು, ಈ ಪಿಲ್ಲರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಟೈಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಿಲ್ಲರ್, ರೋಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್. ಒಟ್ಟು ನೀವೇನೋ ಡಮ್ಮಿ, ಅದೇನು ಇದಲ್ಲ, ನಾವು ಡಮ್ಮಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಮನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಏನು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಡಿಬೋದ? ಅದೇ ಟಚ್ ಟಚ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಟಚ್, ಓಕೆನಾ? ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ఇక్కడ తెలుగు మాట్లాడితే ఎట్లా అంటే ఇది అవుతుంది, మీరు అయిపోతుంటుంది. ఓకే, మనం కన్నడ మాట్లాడితే అందరికీ అర్థమవుతుంది ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು. అమ్మే ఏమో అది గేట్ సీదే వస్తది. గేట్ దాని ఏం తొందరలే, గేట్ దాని ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದರಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗೋ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪೀಸ್ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಗೇಟ್ ತರದಾಕಿ, ಗೇಟ್ ಫುಲ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಹೊಡೆದಾಕತ್ತೆ, ಸಾಲ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಿಸ್ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿಲ್ಲರು, ಇದು ಮೇನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಓಡಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಕೋಬೋದು. ಪಶ್ಚಿಮ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು, ಇದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸೋ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಪಘಾತಗಳ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರಬೇಕಿದು. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಕಾಲಿಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನರು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯಜಮಾನರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಬೇರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೋ ಬಂದರು ಬಿಡು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ 100%. ಅದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕಳೀತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಓಡೋಕೆ ತಪ್ಪು ಇದಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಿ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೈಟೇಜ್ ಇದೆ. ಇದು ವೈಟೇಜ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು? ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 kg ಐತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 50 kg ವೈಟೇಜ್ ಇದೆ. 50 kg ವೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಯು ಆರ್ ಲಾಸ್, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 100% ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಏನು ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಲಗೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಸರಿನಾ? ಇದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವತ್ತು ನಿರಾಳವಾಗಿರ್ತೀರಿ. వచ్చేదంట్లన్నా అడ్డుమవుతుంది. వచ్చేదంట్లన్నా మనకేమవుతుందంటే మెయిన్ వర్క్ అడ్డుపోయినట్లుంటుంది. ఇది మిస్టేకే డోరించిండేది. ఒకటి మిస్టేక్ అనేదానికింత ఇది ఎంత ఎలుపు ఉందో అంతే పొడుగు అది పెడతానల్ల. అంతే ఉందా? తక్కువ ఉంది. తక్కువ దుడ్లే ఉంటామండి, పగల్చినట్టుండవు. అవుతుంది కదా? ఇది వళాయం ఎంత ఉందో ఇది ఎంత ఉందో అంతే ఉండాల. అది ఏం చేస్తాము అంటే
విండో పెట్టాడు. ఉండదని మా తిరుపతి రెడ్డి గారి ఇంట్లోనే 17 వాకులు ఉండేది, నా ఇంట్లోనే 11 వాకులు ఉండేది. అది ఇది కాదు. సో ఇది ఎంత ఉందో చేసుకున్నాను. లేకుంటే దాన్ని లాక్ చేసి ఒక విండో చేసుకోండి, తప్పేంలే. లాక్ చేసుకోవచ్చా? లాక్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయొద్దండి. లాక్ అంటే బంద్ చేయండి, బంద్ చేసి విండో అంటే కిటికీ పెట్టండి, కిటికీ పెట్టండి. దాన్ని చేయాలి పట్టు, దాన్ని చేసుకుంటే ఇప్పుడు చూడు చిత్రదుర్గం కాదు 100% ఇది నెప్పలు పెట్టాడు. దీన్ని తిరుగా ఆడబిడ్డల మీద కూడా తొందర కాక మగవాళ్ళ మీద కూడా పెద్ద దెబ్బ పడుతుంది. ఇది మీరు ఏం సక్సెస్ఫుల్ అయ్యలేదు. దానికి ఇమ్మీడియట్గా కట్ చేసుకోండి, దాన్ని డోర్ క్లోజ్ చేసుకోండి, హ్యాపీగా ఉంటారు. ఇది ఇప్పుడు దుర్గం నిర్మలమ్మ ఇంటికి పోయింది. ఎవరు అక్కడతోటి చిత్రదుర్గంలో ఇంజనీర్ కదా, వాడికి పోయింది. చెప్తే వాళ్ళకి అవక్కమనే ఇల్లు కట్టినప్పుడు అంటే నువ్వు ఎట్లా చెప్తే అట్లా వేసి చూడప్ప అంట. సో అట్లా వేసి వద్దు, దీన్ని చేసుకునే వల్ల దీన్ని చేసుకోలేదంటే ఇక్కడ 2 టైం తీసుకోండి. ప్రపంచంలో మీ ఏమేమి అంతా చేసుకోండి. సక్సెస్ పడిస్తే కేర్ వస్తువు లేదని చెప్పిస్తాం వీడియో కోసం. సో ఇది చేసుకునే వల్ల ఎవరు పండుకుంటారు, పిల్లలు చదువుకుంటారు అంతే. ఉన్నారు కదా, సంచులు ఇక్కడ వేసుకోండి, సంచులు ఇక్కడ వేసుకోండి, పండుకుని తప్పం లేదు. నేను ఉండింది అంటే చెప్పిస్తాను. గండు మొక్కలు కాయ చేయించలేదు, మొగలు కాయ చేయించలేదు. అర్థం చెప్పలేదు. ఇమ్మీడియట్గా కట్ చేసుకుందాన్ని, దాన్ని కట్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది. ఆయా డిగ్రీకి ఆయా కాంపస్ కి బట్ ఈ దీంట్లోనా ఈడు వెళ్ళేదట్లేదు. అర్థం చెప్పేది మోస్ట్ డేంజరస్. బాంబు పెట్టుకుని పాడుతున్నావు అంతే నువ్వు. చోట్ల ఇడిచి ఆ పిల్లర్ చేసుకో, కట్ చేసుకో. మెయిన్ గేట్ ఫస్ట్ ఇమ్మీడియట్గా లాక్ చేసినాం కదా, దాన్ని కట్టి చూడు. గాలి కూడా వచ్చేటట్లేదు. కానీ వద్దు వద్దు అంటే ఏమవుతుంది, దాన్నింటి ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది, ఆడబిడ్డలు హాస్పిటల్ చేరుకుంటారు అంతే. మానసికంగా వ్యత్యాసమై హాస్పిటల్ చేరుకుంటారు. ఇది నేను చెప్పిన వల్ల మీకు అది ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ఇది ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ చెప్పడిస్తే నీకేం పోతాయి, భయం వస్తుంది. దాని మీద నీకు ఎలా చెప్తా ఉండను, మీరంతా ఉండింది చెప్పండి అని కనుక చెప్తావు. అవునా, దాని పక్క ఎదురదట్లేదు. మనం చేసుకుంటే ముగిసిపోయి అంతే. మనం చేసి కడిస్తే నువ్వు అంత అక్కడికి ఎట్లా వచ్చేస్తావు? నువ్వు 8 లక్షలు ఖర్చు లక్షలు పడి 10-15 సార్లు అంటే ఏం తెలియదు. ఇప్పుడు 15,000 అవుతుంది ఖర్చు. నీకు అది అవ్వుకుంటే నీకు ఎఫెక్ట్ అవ్వకుంటే దుడ్డు వాపస్ ఇస్తాను, నువ్వు చెప్పించేది వాపస్ ఇస్తాను. అంటే నేనంత కాన్ఫిడెంట్ చెప్తా ఉండను. నిన్ను బూతింటున్నాను, అందరూ బూతింటాను. ఏమంటావు? నువ్వు తొందర చేసుకుంటే నాకేం వచ్చేది, ఎవరికి ఏమంటావు? నువ్వు కూడా బాగుంటే ఖుషి పడతావు, అవుతలేదు? ఖుషి పడతావు. నీకు తొందరతో నాకేం ఏమన్నా ప్రాఫిట్ వచ్చినా వద్దు, నాకు నీకు తొందర అయ్యి నాకు ప్రాఫిట్ అయ్యేది పెట్టలేదు. అందరూ నొక్కుతూ ఉంటే ప్రపంచం అందరూ నొక్కుతారు. ఎవరో ఏడుస్తూ ఉంటే మనం ఒకరు నగేది అట్లా. సో అట్లా ఏడిచి ఏదో ఒకటి ఇమీడియట్ చేసుకుంది. బాగా చేస్తా, లేకుంటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. చేసుకున్నాక 3 నెలల తర్వాత ఫోన్ చేసి వస్తాం, సరేనా? 3 నెలలైనాక ఇది చేసుకో, ఇది చేసుకో. 3 నెలలకి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఒక్క బిడ్డలో 2 అవుతుంది, ఇమ్మీడియట్ తెలిసి చేస్తా, సరేనా? ఎంత సాధ్యమా చూడమ్మా. ఇప్పుడు జ్వరం వచ్చింది, ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ ఎవరో రెడీ, ఇది ఒక 3 నెలలు ఇస్తే నడుస్తుందా అంటాను. మన జ్వరం వచ్చింది, హాస్పిటల్ పోంటే చెప్తాం అంతే. ఇప్పుడు పోకుంటే రేపు నిమోనియా అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, బీపీ ఎక్కువ వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, దానికి కింద చెప్పేది అది త్వరగా చేసుకో అని చెప్పేది. అంతరిస్తే మొక్కలు ఉండరు. రిస్క్ అవుతూ రిస్క్ మంచిది కాదు.
రిస్క్లు ఏర్పడతావు. బొద్దులాకుండా విచారం వేరే. బొద్దులాకుంటే ఇప్పుడు నేను తొందరసుకోవడం బొద్దులాకున్నట్ల నువ్వు చేసుకోవడం వేరే విచారం. గొత్తుండి అక్కడికి చేపెడతావు. అకస్మాత్ నేను చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే పేపర్ రాసిస్తాను ఆ బీరులో పెట్టగా ఏమో తొందర ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు తీసి చూస్తారు తొందర అయింది. ఇంకేముంది అదా కదా. అట్లా మషన్ షూట్ చేసుకునే వాళ్ళ చేసుకోకుంటే మోస్ట్ డేంజరస్. నిలబడిపోయినా మనిషి ఎప్పుడే నిలబడతా ఉండవు అప్పుడు మనిషి. అది మనం ఏమే ప్రయత్నం చేసినాము అట్లీస్ట్ మనకి చేసిన ఒక చిక్తే మనకి వస్తుంటే గుర్తవుతుంది. అర్థమన్నా పెట్టి చెక్కిన ముందుగా ఏంటి బాగా ఉండలేదు పాతిల్లో ఉంటుంది ఇంట్లో వస్తుండే ప్రతి ఒక్కరికి ఏమి సమస్య ఉండదు. పప్ప 8 లక్షలు ఇప్పుడు 8 లక్షలు వచ్చినా మాకు ఎట్లు పోతామో గుర్తులేదు. నెలలు 1 లక్షలు తెస్తే ఇప్పుడు నీ చెప్తే కదా నీకు అనుభవము నీకేమనిపించా అబ్బే ಸ್ವಲ್ಪ అక్కడ అన్నతో నీ అనుభవం ఏమనిపించా? ಕೇರಳ ವಸ್ತುಗಳು ಕರೆಸಿದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹೇಳಿದ್ ನಿಜ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಏನೇನು ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೂ ಅನುಭವ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.